Good evening, my dear students and honorable viewers. Assalamu alaikum. Welcome to the English class specially for the students of class 5, brought to you by Online Pathshala. My dear little learners, how are you? Hope that all of you are well by the grace of Almighty. Alhamdulillah, I'm also well. That's why I'm here today. In this page, this is my second class with you, so I would like to introduce myself. This is Asma Khanum, Assistant Teacher of Kalachatpur Government Primary School, Noakhali Sodar, Noakhali. My dear lovely learners, today we are going to work on an important topic. And before starting our today's topic, let's enjoy a beautiful song. Okay? So let's start. Thank you, my dear students, for joining with me. Have you enjoyed the song? I hope you have enjoyed the song. So, my dear students, can you tell me what is the song about? Excellent, you are correct. Thank you so much. The song was about WS questions. Okay, my dear students, today we are going to work on making WS question part 4. So, I hope you will stay with me until the class end. And do share this class with your friends so that they can join us and enjoy the class. Okay? So get ready for the class with your all necessary things. That means your notebook and pen. My dear lovely learners, honorable viewers, honorable guardians, and those who are watching me right now, please inform me. Is everything okay? Can you hear me? Please write a comment. Please একটু আমাকে ইনশিওর করেন যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা, আমাকে ভালো শুনতে পাচ্ছেন কিনা। Okay, I hope everything is okay. So let's get started. My dear lovely learners, চলো শুরু করি আমরা আমাদের আজকের পাঠ। Have a look on the screen. সবাই স্ক্রিনে দেখো। Welcome again to my today's class. Okay, my dear students, and before starting our today's lesson, let's enjoy a video. Okay? চলো পাঠে যাওয়ার আগে আমরা একটা ভিডিও দেখি। And this video is related to our today's topic. So watch it very carefully. খুব ভালোভাবে দেখবে। যেহেতু ভিডিওটার সাথে আমাদের আজকের টপিকের মিল আছে, সেজন্য তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালোভাবে দেখতে হবে। Okay? And after watching this video, I will ask some questions. So watch it very carefully. Maybe here is a problem. Okay, my dear students, let's go to our next topic. আমরা আমাদের next topic এ চলে যাই যেহেতু ভিডিওটা অন হচ্ছে না। Okay, my dear students, in our previous class we have discussed 4 WS words. Can you tell me what are these? সেগুলো কি কি ছিল তোমরা কি আমাকে বলতে পারো? Okay. Okay, you are correct. Thank you so much. So, my dear students, now I will ask some question. আমি এখন তোমাদের কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব। So, now at first, can you tell me what is the meaning of how? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে how এর অর্থটা কি? Excellent, you are correct. How mean আমরা জানি কেমন, কিভাবে, আরেকটা অর্থ কি হয়? কত। Okay, you are correct. So, my dear students, now can you tell me when will we use how? আমরা কখন howটা ইউজ করব?
কখন আমরা হাউটা ইউজ করব প্লিজ থিঙ্ক ফর এ হোয়াইল, একটু চিন্তা করে বলো। ইন আওয়ার প্রিভিয়াস ক্লাস উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড, আমরা কিন্তু আমাদের গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। সো ওকে, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি গুড জব। হ্যাভ এ লুক অন দ্য স্ক্রিন। At first we will use how asking about condition or quality. Okay, we will use how asking about condition or quality. তাহলে আমরা অবস্থা বা কোয়ালিটি জানার জন্য আমরা কি করব, হাউ দিয়ে কোশ্চেন করব। আর একটা রিজন আছে ফর দিস, বলো তো। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি গুড জব, ইউ আর সো গুড স্টুডেন্টস। ইউজ টু আস্ক অ্যাবাউট প্রসেস, প্রসেস উপায় জানার জন্য বা পদ্ধতি জানার জন্য আমরা কি করব, হাউ দিয়ে কোশ্চেন করব। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও লেটস গো টু আওয়ার টুডেস টপিক। এবার আমরা আমাদের টপিকে চলে যাই। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও টেল মি হাউ মেনি ডব্লিউএস ওয়ার্ডস, বলো তো কয়টা ডব্লিউএস ওয়ার্ড আছে অ্যান্ড হোয়াট আর দিস, সেগুলো কি কি। ওকে লেটস সি, আমরা একটু দেখে নিই। ওকে, ইউ আর কারেক্ট। ফার্স্ট ওয়ান ইজ হু, next what, next when, next where, next whom, next whose, next which, next why, and last one is how. ওকে, আমরা অলরেডি বাকি যে ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করেছি। আজকে আমরা ডব্লিউএস ওয়ার্ড হাউ নিয়ে কাজ করব। টুডে উই উইল ওয়ার্ক অন হাউ। ওকে, ওকে টুডে উই উইল ডিসকাস মেকিং ডব্লিউএস কোশ্চেন পার্ট 4। এর আগে আমরা তিনটে ক্লাসের তিনটা ডব্লিউএস কোশ্চেনের তিনটা পার্ট আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা লাস্ট ওয়ান, যেটা শেষে আছে সেটাই আলোচনা করব আজকে আমরা। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাউ মেনি? তোমরা কি বলতে পারো হাউ মেনির অর্থটা কি? রাইট ইট ইন দ্য কমেন্ট বক্স, কমেন্ট বক্সে লিখো হাউ মেনি। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, হাউ মেনি কতগুলো, হাউ মেনি কতগুলো। সে উইথ মি, আমার সাথে বলো হাউ মেনি কতগুলো। ওকে, হাউ মেনি কতগুলো। নাও স্পেল উইথ মি, আমার সাথে বানান করে বলো HOW, হাউ MENY, মেনি, হাউ মেনি কতগুলো। ওকে, নেক্সট হাউ মাচ, হাউ মাচ, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাউ মাচ? ক্যান ইউ টেল মি? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাউ মাচ কতটুকু বা কি পরিমাণ, কতটুকু বা কি পরিমাণ। সো সে উইথ মি হাউ মাচ কতটুকু, হাউ মাচ কতটুকু। রিপিট আফটার মি, হাউ মাচ কতটুকু। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও স্পেল উইথ মি, আমার সাথে বানান করে বলো HOW, হাউ MUCH, মাচ, হাউ মাচ, হাউ মাচ কতটুকু। ওকে, নেক্সট ওয়ান হাউ লং। সে উইথ মি হাউ লং। রিপিট আফটার মি, হাউ লং। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাউ লং? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে হাউ লং এর অর্থটা কি? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাউ লং কতক্ষণ, হাউ লং কতক্ষণ। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও রিপিট আফটার মি, হাউ লং কতক্ষণ। ওকে, নাও স্পেল উইথ মি, আমার সাথে বানান করে বলো HOW, হাউ LONG, লং, হাউ লং। সো হাউ লং মিন কতক্ষণ। অ্যান্ড নেক্সট ওয়ান হাউ ওল্ড, হাউ ওল্ড। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, রিপিট আফটার মি, হাউ ওল্ড। ওকে, রিপিট অ্যাগেন, হাউ ওল্ড। নাও do you know what is the meaning of how old? Okay, thank you so much, you have done very good job. How old mean কত বয়স, how old কত বয়স। Okay my dear students, repeat after me, how many কতগুলো, how much কতটুকু, how long কতক্ষণ, how old কত বয়স। Repeat again, how many কতগুলো, how much কতটুকু, how long কতক্ষণ, how old
কত বয়স? Today we are going to work on this WH words. Okay, আজকে আমরা এই চারটা নিয়ে আলোচনা করব. So how many, how much, how long, how old. Okay, repeat after me. How many, how much, how long, how old. Repeat again. How many, how much, how long, how old. Okay, my dear students, I think you feel bored. Okay, so let's play a game. চলো আজকে এই WH ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা একটা গেম খেলি. And I know all of you like bingo game. Okay, now let's play a bingo game. আমরা এখন bingo গেমটা খেলবো আজকে যে WH ওয়ার্ডগুলো শিখেছি সেগুলো দিয়ে. Okay, and before starting our today's game, let's know some instruction. Okay, আমরা কিছু ইনস্ট্রাকশন জেনে নিই আমাদের খেলা শুরু করার আগে কি করতে হবে, খেলাটা কিভাবে শুরু করতে হবে এবং কিভাবে শেষ করতে হবে. Okay, my dear students, at first you have to write any three words in your copy. Okay, in your খাতা তোমাকে কি করতে হবে, এখান থেকে এই চারটা ওয়ার্ড থেকে যে কোনো তিনটা ওয়ার্ড তোমার খাতায় ঘর করে লিখতে হবে. Okay, then I will say this words one by one. এরপর আমি কি বলবো, এই ওয়ার্ডগুলো একটা একটা করে বলবো. ওকে, যে কোনো তিনটা ওয়ার্ড, সেটা অ্যাজ মাই উইশ, আমি আমার ইচ্ছা মতো যে কোনো তিনটা শব্দ বলবো এবং এই তিনটা শব্দ যার সাথে মিলে যাবে সেই হবে কি আজকের বিঙ্গো. অ্যাট ফার্স্ট যে শব্দটা বলবো যার সাথে মিলে যাবে সে ক্রস করবে, এভাবে যদি তিনটে শব্দ যার সাথে মিলে যাবে সে হচ্ছে কি আজকের বিঙ্গো. ওকে, তোমাকে কি করতে হবে, একটা স্ক্রিনশট দিয়ে কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দিবে. ওকে, তাহলে আমি দেখবো যে হু ইজ আওয়ার বিঙ্গো. ওকে, my dear students, have you got it? Okay, I hope you have got it. So let's play a game. চলো আমরা শুরু করি. লিখো যে কোনো তিনটা ওয়ার্ড তুমি তোমার খাতায় লিখে ফেলো. Write any three words from these four words in your খাতা. Have you finished? I hope you have finished. Now it's my turn. এখন আমার পালা, আমি যে কোনো তিনটা শব্দ এখন বলবো. Okay, how old, cross it, যার সাথে মিলে গিয়েছি সে ক্রস করে ফেলো. নেক্সট, how much, ওকে, যার সাথে মিলেছে সে ক্রস করো. and last one is how long, cross it. Okay, my dear students, who is the bingo? আজকে বিঙ্গো কে? ওকে, কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবে. I will check it later. So my dear students, have you enjoyed the game? কেমন লাগলো গেমটি তোমাদের? আমি আশা করছি গেমটি তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে. ওকে my dear students, let's go. আমরা এবার আমাদের আজকের টপিকে চলে যাই. আমরা অলরেডি জেনে গিয়েছি, we have already known that how many কতগুলো, কিন্তু how manyটা আমরা কখন ইউজ করব এখন আমরা সেটা জানবো. ওকে, when will we use how many, আমরা কখন how many ইউজ করব? ওকে, কোয়ান্টিটি, we will use how many quantity, পরিমাণ, countable, তাহলে গণনাযোগ্য যে জিনিসগুলো আমরা গণনা করতে পারি সেই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে আমরা how many ইউজ করব. ওকে, countable, অবশ্যই সেটা কি করতে হবে, গণনাযোগ্য হতে হবে. তাহলে যে জিনিসগুলো গণনা করা যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা how many ইউজ করব. So let's see example. চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, তাহলে we will get clear concept about how many. Okay, so my dear students, here is the example for you. দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে. I will invite 150 persons in this party. Okay, so my dear students, in this sentence which word is the underline word? দেখো আমাদের এই সেন্টেন্সে কোন শব্দটার নিচে আন্ডারলাইন করা আছে? Okay, you are correct, you have done very good job. 150 persons. ওকে, তাহলে দেখো এখানে কি সংখ্যা জানার জন্য, কোয়ান্টিটি জানার জন্য আমরা কি করব, হাউ মেনি দিয়ে কোশ্চেন করব. তাহলে এখানে কি একটা সংখ্যার নিচেই কিন্তু আন্ডারলাইন করা আছে, সেই ক্ষেত্রে উই উইল ইউজ হাউ. অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট হাউ মেনি, যেহেতু আমাদের একটা সংখ্যার নিচে আন্ডারলাইন করা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা হাউ মেনি দিয়ে কোশ্চেন করব. ওকে, ওকে মানে স্টুডেন্টস, সো লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার. আমরা একটা স্ট্রাকচার দেখে নিই যে এই সেন্টেন্সটাকে কিভাবে আমরা কোশ্চেনে পরিণত করব. ওকে, at first you have to write how many, then plural number, then auxiliary verb,
দেন সাবজেক্ট, দেন মেইন ভার্ব, দেন এক্সটেনশন। আমরা আমাদের বিগত ক্লাসগুলোতে অলরেডি সাহায্যকারী ভার্ব, সাবজেক্ট, মেইন ভার্ব নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। আমি জানি তোমরা এগুলো বুঝতে পেরেছো গত ক্লাসগুলোতে। দেন আমি আবারও আলোচনা করছি তোমাদের জন্য, যেন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। ওকে, সো লেটস সি অক্সিলারি ভার্ব। ওকে, অক্সিলারি ভার্বগুলো আমরা আরেকবার দেখে নিই। বি, এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, বিং, বিন। ওকে, দিস আর অক্সিলারি ভার্ব, মানে হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব। সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে সেগুলো যেগুলো মূল ভার্বকে কি বাক্য গঠন করতে সাহায্য করে। নেক্সট হ্যাভ, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, হ্যাভিং। অ্যান্ড নেক্সট ডু, ডাজ, ডিড। ডু ডাজ আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে ইউজ করবো, ডিডটা আমরা ফার্স্ট ফর্মে ইউজ করবো। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হ্যাভ ইউ গট ইট? আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। প্লুরাল নাম্বার তো সবাই জানো, সিঙ্গুলার প্লুরাল। একটা হলে আমরা সিঙ্গুলার বলবো, আর একের অধিক হলে সেটা হচ্ছে কি প্লুরাল। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু রাইট হাউ মেনি। দেন প্লুরাল নাম্বার কি আছে দেখো তো এখানে। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। পার্সনস। ওকে, সো হাউ মেনি পার্সনস। দেখো এখানে দেন কি লিখতে হবে আমাদের? সাহায্যকারী ভার্ব। তো এখানে সাহায্যকারী ভার্ব কি আছে? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। উইল। ওকে, সো মাই স্টুডেন্টস দেখো দেন সাবজেক্ট। সাবজেক্ট কি আছে ভালো করে দেখো, ওয়াচ ইট ভেরি কেয়ারফুলি। হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য সাবজেক্ট ইন দিস সেন্টেন্স? ওকে, আগে সাবজেক্ট বের করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? অ্যাট ফার্স্ট উই উইল ফাইন্ড আউট ভার্ব। অ্যাট ফার্স্ট আমাদের কি করতে হবে? ভার্ব বের করতে হবে। মূল ভার্ব যেটা থাকে বাক্যে সেটা বের করতে পারলে কিন্তু আমরা সাবজেক্ট পেয়ে যাব। সো হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য মেইন ভার্ব ইন দিস সেন্টেন্স? ওকে, ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট? তোমরা কি খুঁজে পেয়েছো? ওকে, ইউ আর কারেক্ট। ইনভাইট ইজ দ্য মেইন ভার্ব। ইনভাইট ইজ দ্য মেইন ভার্ব ইন দিস সেন্টেন্স। তাহলে ইনভাইটটা হচ্ছে এই বাক্যে কি মেইন ভার্ব। আর ইনভাইট কি সাহায্য করছে কে? উইল। তাহলে উইলটা হচ্ছে কি এখানে অক্সিলারি ভার্ব। আর দেখো ইনভাইট, ইনভাইট মানে কি আমন্ত্রণ জানানো বা দাওয়াত করা। তাহলে ইনভাইট করছে কে? ইনভাইট কে করছে? কে দিয়ে, যখন আমরা ভার্বকে কে দিয়ে প্রশ্ন করব তখনই আমরা সাবজেক্ট পেয়ে যাব। ওকে, সো ইনভাইট করছে কে? ইনভাইট করছে আই, আমি। তাহলে আইটা হচ্ছে কি এখানে সাবজেক্ট। আমরা সবাই জানি যখন আমাদের সেন্টেন্সে আই থাকবে আমরা কোশ্চেন করার সময় সাবজেক্টটা ইউ ইউজ করব। ওকে, সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সি দ্য আনসার। চলো আমরা দেখে নিই। হাউ মেনি পার্সনস উইল ইউ ইনভাইট ইন দিস পার্টি? ইন দিস পার্টি এক্সটেনশন, বাকি অংশ আমরা বসিয়ে দিব। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পুট কোশ্চেন মার্ক অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ সেন্টেন্স। তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে? বাক্যের শেষে কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে। হ্যাভ ইউ গট ইট? আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সি হাউ মাচ। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি হাউ মাচ অর্থ কি, কি পরিমাণ বা কতটুকু। সো ক্যান ইউ টেল মি হোয়েন উইল ইউজ হাউ মাচ? বলো তো আমরা কখন হাউ মাচটা ইউজ করব? ওকে, আই এম হেল্পিং ইউ, আমি তোমাদের সাহায্য করছি। উই উইল ইউজ হাউ মাচ টু আস্ক অ্যাবাউট কোয়ান্টিটি। এটাও আমরা কোয়ান্টিটি পরিমাণ জানার জন্য আমরা হাউ মাচটা ইউজ করব। আনকাউন্টেবল, অগণনাযোগ্য, যেগুলো আমরা গণনা করতে পারি না সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করব? হাউ মাচ ইউজ করব। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হ্যাভ ইউ গট ইট? ওকে, সো লেটস সি এক্সাম্পল। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, তাহলে আমরা বিষয়টা খুব সহজে বুঝতে পারবো। ওকে, লেটস সি। ওকে, I need 2 kilo milk. I repeat again for you. I need 2 kilo milk. Okay, my dear students, look at the sentence very carefully. Sentence টা খুব ভালোভাবে দেখো। In this sentence, which word is the underline word? দেখো এই বাক্যে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে? Excellent, you are correct. 2 kilo. 2 kilo. তাহলে দেখো আমার প্রয়োজন 2 কিলোগ্রাম দুধ। ওকে, তাহলে দেখো এখানে যে মিল্কটা আছে, মিল্কটা কিন্তু আনকাউন্টেবল। এটা কিন্তু আমরা গণনা করতে পারি না। এটা কি আমরা পরিমাণটা জানতে পারি, কিন্তু এটা আমরা গণনা করতে পারি না। সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, উই উইল ইউজ হাউ মাচ। এই ক্ষেত্রে আমরা ইন দিস ফ্যাক্ট উই উইল ইউজ হাউ মাচ। এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? হাউ মাচটা ইউজ করব। সো লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার। আমরা স্ট্রাকচারটা দেখে নিই। How much, then uncountable noun, then auxiliary verb, then subject, then main verb, then
এক্সটেনশন। বাকি অংশ আমরা বসিয়ে দিব এবং অবশ্যই আমরা কোশ্চেন মার্ক ইউজ করব। সো দেখো ইন দিস সেন্টেন্স আমরা আগে আমাদের মেইন ভার্বটা আমরা ফাইন্ড আউট করি, তাহলে আমাদের জন্য সবগুলোই ফাইন্ড আউট করা সহজ হয়ে যাবে। দেখো ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য ভার্ব। দেখো এই সেন্টেন্সে কোন শব্দটা ভার্ব? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নিড, প্রয়োজন, দরকার হওয়া, এটা হচ্ছে কি এই বাক্যে ভার্ব। তাহলে প্রয়োজন কার? প্রয়োজন কার? দেখো তাহলে আমরা সাবজেক্ট পেয়ে যাব। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, আই ইজ দ্য সাবজেক্ট ইন দিস সেন্টেন্স। অ্যান্ড যেহেতু আমাদের মেইন ভার্ব দেওয়া আছে, এই বাক্যে কোনো আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব দেওয়া নেই, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সাহায্যকারী ভার্ব বের করব? এই ক্ষেত্রে একটা টেকনিক ফলো করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের মেইন ভার্বটা কোন ফর্মে আছে, এটা কি প্রেজেন্ট ফর্মে আছে না ফার্স্ট ফর্মে আছে। সো দেখো নিডটা কিন্তু আমাদের কোন ফর্মে আছে? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, নিডটা আমাদের প্রেজেন্ট ফর্মে আছে। সো সেই ক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছি আমরা কি ইউজ করব সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইউ আর কারেক্ট, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি গুড জব। উই উইল ইউজ ডু, যেহেতু আমাদের মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ডু ইউজ করব। ওকে, হাউ মাচ মিল্ক ডু ইউ নিড? How much milk do you need? At first you have to write how much, then you have to write uncountable noun কি আছে আমাদের এখানে? মিল্ক আছে। দেন আমরা সাহায্যকারী ভার্ব কি ইউজ করেছি? ডু। দেন আমাদের যেহেতু আমাদের সেন্টেন্সে আই আছে, আমরা কি ইউজ করব কোশ্চেন করার সময়? ইউ ইউজ করব। দেন মেইন ভার্ব এক্সটেনশন যেহেতু নেই, আমরা অবশ্যই কোশ্চেনের শেষে কি করব? বাক্যের শেষে অবশ্যই কোশ্চেন মার্ক ইউজ করব। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হ্যাভ ইউ গট ইট? আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। Okay, next one, how long? আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, we have already known that the word how long mean কতক্ষণ, না? আমরা একটু আগেই জেনেছি how long অর্থ কি? কতক্ষণ। So my dear students, do you know when will we use how long? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে আমরা কখন how long টা ইউজ করব? Okay, you are correct, thank you so much. Let's see. Duration. Duration, we will use how long to know about duration. ওকে, তাহলে আমরা কি করব? সময়টা জানার জন্য আমরা how long দিয়ে কোশ্চেন করব। during, ওকে, সরি ডিউরেশন, যে সময়টা চলতে আছে, সেই সময়টা জানার জন্য আমরা কি করব? how long দিয়ে কোশ্চেন করব। সো লেটস সি এক্সাম্পল। চলো আমরা কি করি, একটা এক্সাম্পল দেখি। সো উই উইল গেট ক্লিয়ার কনসেপ্ট। আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা আমাদের ক্লিয়ার কনসেপ্টটা, স্পষ্ট ধারণাটা পেয়ে যাব। সো হিয়ার ইজ এ সেন্টেন্স ফর ইউ। দেখো এখানে একটা সেন্টেন্স দেয়া আছে, and the sentence is it took 15 minutes to reach there. I repeat again for you, it took 15 minutes to reach there. In this sentence which word is the underline word? দেখো তো এখানে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে? Okay, you are correct, you have done very good job my dear students. 15 minutes, দেখো এখানে কিন্তু ডিউরেশন, আমি আগেই বলেছি আমরা সময়টা জানার জন্য কি করব? হাউ লং দিয়ে কোশ্চেন করব। সো ইন দিস সেন্টেন্স, ওকে দেখো 15 মিনিটসের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, এই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? ইন দিস ফ্যাক্ট উই উইল ইউজ হাউ মাচ। সো লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার। আমরা স্ট্রাকচারটা দেখি আমরা কিভাবে আমাদের কোশ্চেনটা তৈরি করব। At first we have to write how long, then auxiliary verb, then subject, then main verb, then extension. Okay, so in this sentence আগে find out করে ফেলো যে আমাদের এই বাক্যে আমাদের মূল ভার্ব কোনটা। Find out main verb in this sentence. Have you got? Okay, you are correct, thank you so much. Took is the main verb in this sentence. তাহলে দেখো at first we have to write how long, আমরা how long টা লিখবো। দেন আমরা সাহায্যকারী ভার্ব লিখব। যেহেতু আমাদের এখানে সাহায্যকারী ভার্ব নেই, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সাহায্যকারী ভার্ব লিখব সেটার একটা টেকনিক আছে, আমি আগেই বলে দিয়েছি। দেখো আমাদের মূল ভার্বটা কোন ফর্মে আছে, এটা কি প্রেজেন্ট ফর্মে আছে না ফার্স্ট ফর্মে আছে? খুব ভালো করে দেখো। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইটস ফার্স্ট ফর্ম টেক, দ্য ওয়ার্ড টেক। টেকের ফার্স্ট ফর্মটা কি? টুক। তাহলে টুকটা হচ্ছে টেকের ফার্স্ট ফর্ম। যেহেতু টুকটা কি ফার্স্ট ফর্মে আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে কি ইউজ করব? ক্যান ইউ টেল মি? থিঙ্ক ফর আ হোয়াইল, একটু চিন্তা করে বলো। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, উই উইল ইউজ ডিড ইন দিস সেন্টেন্স। ওকে, যেহেতু আমাদের টুকটা কি ফার্স্ট ফর্মে আছে, সেজন্য আমরা এই ক্ষেত্রে
ডিডটা ইউজ করব। ওকে, দেন সাবজেক্ট কি আছে এখানে, দেখো এটা সময় নাই এটা না, তাহলে কি আছে এখানে 15 মিনিট সময় কে নিচ্ছে। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, ইট ইজ দ্য সাবজেক্ট ইন দিস সেন্টেন্স। দেন মেইন ভার্ব, যেহেতু আমাদের অক্সিলারি ভার্ব যখন ডিড আমরা ব্যবহার করব তখন আমাদের মেইন ভার্ব যেটা সেটা কিন্তু আমাদের প্রেজেন্ট ফর্মে লিখতে হবে। ওকে, ইউ হ্যাভ টু রাইট প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দিস ওয়ার্ড টুক। ওকে, যখনই আমরা ডিডটা সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে ইউজ করব তখনই আমাদের কি করতে হবে, আমাদের যে ভার্বটা ফার্স্ট ফর্মে দেয়া থাকবে সেই ভার্বটা আমাদের প্রেজেন্ট ফর্মে লিখতে হবে। হ্যাভ ইউ গট ইট? I hope you have got it. So my dear students, let's see the answer. আমরা আনসারটা দেখে নিই। How long did it take to reach there? How long? Auxiliary verb, subject, main verb, then extension, and you have to put question mark at the end of a sentence. Have you got it? I hope you have got it. So my dear students, here is another one. We have already known that the word how old mean কত বয়স, আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি how old অর্থ কি কত বয়স। So do you know when will we use how old? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে আমরা কখন how oldটা ইউজ করব? Okay, you are correct. Thanks a lot. Asking age, কারো বয়স জানার জন্য আমরা কি করব, how old দিয়ে কোশ্চেন করব। Okay my dear students, so let's see example. আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। Nipa was 6 years old. I repeat again for you. Nipa was 6 years old. নিপার বয়স কত? 6 বছর। তাহলে দেখো এই বাক্যে সেই which word is underline word? দেখো এই বাক্যে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে? Okay, you are correct. Thank you so much. 6 years old. এটা 6 বছরের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। In this regard we will use, এই বিষয়ে আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব, how old ইউজ করব। You are correct. So my dear students, let's see the structure. আমরা স্ট্রাকচারটা দেখে নিই আমরা কিভাবে এই বাক্যটাকে আমরা প্রশ্নে রূপান্তরিত করব। At first you have to write how old, then main verb, then subject. Okay, তাহলে আমরা প্রথমেই কি লিখব, how old লিখব। যখনই কোনো বয়সের নিচে আন্ডারলাইন করা থাকবে আমরা প্রথমে how old লিখব, দেন আমরা মেইন ভার্ব লিখব, দেন আমরা সাবজেক্ট লিখব, তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা হয়ে যাবে। ওকে, সো দেখো আমরা প্রথমে কি লিখব, ইউ হ্যাভ টু রাইট how old, দেন দেখো মেইন ভার্ব কি আছে ইন দিস সেন্টেন্স, which word is the main verb? দেখো তো এই বাক্যে কোন শব্দটা মেইন ভার্ব, হ্যাভ ইউ গট? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওয়াজ ইজ দ্য মেইন ভার্ব। আমরা জানি ওয়াজটা হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব, যেহেতু এই বাক্যে আমাদের ওয়াজ ছাড়া আর কোনো ভার্ব নেই সেই ক্ষেত্রে এখানে ওয়াজটাই হচ্ছে কি আমাদের মেইন ভার্ব। দেন 6 বছর কার, কে, কার বয়স 6 বছর ছিল। ওকে, হ্যাভ ইউ গট সাবজেক্ট? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, উই হ্যাভ গট সাবজেক্ট নিপা। সো লেটস সি দ্য আনসার। হাউ ওল্ড ওয়াজ নিপা? How old was Nipa? My dear students, today we have already discussed 4 WS words, and these are how many, how much, how long, and how old. Now it's time to practice. আমরা এতক্ষণ অনেক আলোচনা করলাম, এবার আমরা প্র্যাকটিসে চলে যাব। দেখো এখন তোমাদের পালা, তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। এতক্ষণ তুমি কি বুঝতে পেরেছো সেটাই আমি এখন দেখব। সো মেকিং WS কোশ্চেন ফ্রম দ্য গিভেন সেন্টেন্স উইথ হাউ ইউজিং দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস। তোমাকে কি করতে হবে, WS কোশ্চেন তৈরি করতে হবে এখানে যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে সেটার উপর নির্ভর করে। সো দেখো এই বাক্যে যে আন্ডারলাইন ওয়ার্ডটা আছে সেটাকে দিয়েই তোমাকে কি করতে হবে, হাউ দিয়ে কোশ্চেন তৈরি করতে হবে। হাউর সাথে কি মেনি হবে, না মাছ হবে, না লং হবে, না ওল্ড হবে, সেটা সেন্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে। Okay, so there first one is there are 13 upazilas in Kishoreganj district. What is the answer? Making WS question তৈরি করে ফেলো। তাহলে দেখো এখানে কি, আমি পরে বলছি আনসারটা, আমি এখন আনসার বলবো না, তোমরা আগে করে ফেলো খাতায়, দেন I will say the answer, তারপর আমি আনসারটা বলছি। Okay, have you written? I hope you have written. তাহলে দেখো in this sentence which word is underline word? Okay, 13. আমরা জানি যে সংখ্যা
জানার সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কি দিয়ে কোশ্চেন করব? হাউ মেনি? ইউ আর কারেক্ট, ইউ আর কারেক্ট, 13 উপজেলাস। সো স্ট্রাকচারটা মনে আছে সবার? ওকে, লেটস সি দ্য আনসার। হাউ মেনি উপজেলাস আর দেয়ার ইন কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট? অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পুট কোশ্চেন মার্ক। অবশ্যই কি করতে হবে? কোশ্চেন মার্ক দিতে হবে। তাহলে যেহেতু আমাদের এখানে কাউন্টেবল, আমাদের এখানে কি 13টা কি 13 উপজেলাস, যেহেতু এটা কাউন্টেবল, এটা গণনাযোগ্য, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? হাউ মেনি ইউজ করব। ইউ আর কারেক্ট, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি গুড জব। নেক্সট ওয়ান, I get 5 liters of oil. I repeat again for you. I get 5 liters of oil. তাহলে দেখো এখানে কি দেয়া আছে? কি দেয়া আছে? Which word is the underlined word in this sentence? দেখো এই বাক্যে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, 5 লিটার্স, 5 লিটার, 5 লিটার, তাই না? সো দেখো 5 লিটার তেল। লেটস সি দ্য আনসার। আনসারটা দেখার আগে তোমরা আগে চেষ্টা করো, ট্রাই টু মেক দিস কোশ্চেন। তোমরা আগে ট্রাই করো, দেন আই উইল সে দ্য আনসার। তারপর আমি আনসারটা বলছি, আগে তোমরা ট্রাই করো। হ্যাভ ইউ ফিনিশড? ওকে, আই হোপ ইউ হ্যাভ ফিনিশড, থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই স্টুডেন্টস। তাহলে দেখো 5 লিটার তেল, অয়েলটা কি কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল? গণনাযোগ্য না অগণনাযোগ্য? ওকে, ইউ আর কারেক্ট। আমরা কিন্তু তেলটা গণনা করতে পারি না, সেক্ষেত্রে আমি কি বলেছি, আমরা কোন ডব্লিউএস ওয়ার্ডটা ইউজ করব? হাউ মাচ। ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। লেটস সি দ্য আনসার। হাউ মাচ oil do you get? How much oil do you get? My dear students, next one. It took 15 minutes to reach there. Okay? দেখো এখানে কি দেয়া আছে? কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে? Which word is the underlined word in this sentence? দেখো এই বাক্যে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে? ওকে, 15 মিনিটস। আমরা জানি যে আমরা ডিউরেশনের জন্য কি ইউজ করব? সো মেক দিস কোশ্চেন, তৈরি করে ফেলো। My dear little learners, have you finished? I hope you have finished. আমি আশা করছি তোমরা শেষ করে ফেলেছো। সো লেটস সি দ্য আনসার। দেখো এখানে কিন্তু সময়ের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। আমরা জানি যে ডিউরেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি করব? হাউ লং দিয়ে কোশ্চেন করব। ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো লেটস সি দ্য আনসার। How long did it take to reach there? I repeat again. How long did it take to reach there? My dear students, have you written? Okay, those who didn't write it, please write it. যারা লিখতে পারোনি প্লিজ লিখে নাও, অথবা টেক আ স্ক্রিনশট, অথবা একটা স্ক্রিনশট you can take. Okay, my dear students, I hope you have finished. Now it's time to homework. Okay, there are 5 statements. এখানে 5টা স্টেটমেন্ট দেয়া আছে। তোমাকে কি করতে হবে? Sorry, you have to making WS question from the given sentence with how using the underline words. তাহলে এখানে যে স্টেটমেন্টগুলো দেয়া আছে, আন্ডারলাইন শব্দগুলো দেয়া আছে, সেগুলোকে তোমাকে কি করতে হবে? সেগুলো দিয়ে তোমাকে WS কোশ্চেন তৈরি করতে হবে হাউ ইউজ করে। হাউটা ইউজ করতে হবে, এবং হাউর সাথে কি মেনি হবে, না মাছ হবে, না লং হবে, না ওল্ড হবে, সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে। তুমি যখন তৈরি করবে তখন তুমি সেন্টেন্স দেখেই বুঝবে যে তোমাকে কি ইউজ করতে হবে। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ there are 1745 villages in Kishoreganj. Next one, I have been living here for 15 years. Next one, my father earns 50,000 taka per month. Next one, there are 12 months in a year. And last one, our body needs a little quantity of fat and oil. My dear students, বুঝতে পেরেছো কি করতে হবে? এই স্টেটমেন্টগুলো আমাদের কি করতে হবে? ডব্লিউএস কোশ্চেন তৈরি করতে হবে, অবশ্যই হাউ ইউজ করে, এবং হাউ এর সাথে কোনটা ইউজ হবে সেটা তুমি সেন্টেন্স স্টেটমেন্ট দেখলেই বুঝতে পারবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হ্যাভ ইউ গট ইট? My dear students, today's topic was so important for you. আজকে টপিকটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সো যারা জয়েন করেছো, those who joined with me, I think you have learned a lot of things. যারা আমার সাথে আজকে জয়েন করেছো তারা কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পেরেছো। So do share this class with your friends so that they can watch the class. Okay, my dear students, that's all for today. See you in the next class.
and bye bye.